Good afternoon, students. In my last video, I was explaining about Wittig reaction. In this video, I would like to explain about Wittig-Horner reaction. Wittig-Horner reaction. This is also called modified Wittig reaction or Wadsworth-Horner-Emmons reaction. Horner modified a Wittig reaction using phosphonate stabilized carbanions. Wadsworth and Emmons further defined the reaction. That's why this Wittig-Horner reaction is also called Wadsworth-Emmons-Horner reaction or modified Wittig reaction. Why? Because it is called modified Wittig reaction. Because in this reaction, Wittig reagent is replaced by phosphorants and phosphonates. Phosphonates is nothing but RO twice P double bond O CH2 W. Here W means any withdrawing groups like CN, CO2H, COOR, COOH. Wittig-Horner reaction is nothing but when carbonyl compounds like aldehydes or ketone react with the phosphonates in the presence of the base to form E-alkene. E-alkene is nothing but trans-alkene. Is called Wadsworth-Horner-Emmons reaction or Wittig-Horner reaction. This is a general reaction of Wittig-Horner reaction. Here carbonyl compound and react with phosphonate in the presence of the base like N-butyl, lithium, LDA, whatever it, when it converts into E-alkene. E-alkene, here W means CN, cyanides, esters, alcohols, acids, whatever it. This is the mechanism of Wittig-Horner reaction. First we consider phosphonates. When phosphonates react with base like N-butyl lithium, what is the nature of the base? Which abstract hydrogen from most active carbon. So in the molecule, this is most active carbon atom. So N-butyl lithium base abstract hydrogen from this carbon, then it forms a phosphonate carbanion. This phosphonate carbanion and further react with carbonyl compound, whether aldehyde or ketone. Then the double bond, carbonyl double bond C double bond O is polarized to form, to carbon get partially positive charge and oxygen gets partially negative charge. This carbanion attack this positive carbon atom, then a new single bond is formed between this carbon atom and this carbon atom. Then the double bond between this phosphorus and oxygen is again polarized to form phosphorus positive charge and oxygen negative charge. So there is a new bond formed between this oxygen and this phosphorus. A 4-member cyclic transition state is formed. 4-member cyclic transition state. Already we all know cyclic transition state means making and breaking of bonds takes place simultaneously. So the bond between this carbon and oxygen breaks, and this carbon and phosphorus bond breaks, and a new double bond is formed between this phosphorus and oxygen. Like the new double bond is also formed between this carbon and this is nothing but alkene. On going to explain the stereochemistry of the reaction, it is mostly formed as a E-alkene. Major product formed as a E-alkene. What is the major difference between this Wittig reaction and Wittig-Horner reaction? The byproduct formed in this reaction is water soluble due to all our polar bonds. Compared to Wittig reaction, the byproduct formed in this reaction is a water soluble product. This is mechanism of Wittig-Horner reaction. Now I would like to explain about some of the applications of the Wittig-Horner reaction. So first,
మీరు ఈ మెకానిజం చూస్తే ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చమ్మా, ఇక్కడ మనం తీసుకున్న పాస్పోనేట్ ఏదైతే ఉందో పాస్పోనేట్లో ఉండే యాక్టివ్ కార్బన్ CH2W, ఆ W అంటే CN అవ్వచ్చు, COOH అవ్వచ్చు, CO2R అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో ఈ కార్బన్కి అలానే మనం తీసుకున్న ఆల్డిహైడ్లో ఉన్న కార్బన్కి ఫైనల్గా చూస్తే బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగిందా లేదా, ఒక డబల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది, డైరెక్ట్ డబల్ బాండ్. దేనికి ఈ కార్బొనైల్ కార్బన్కి అలానే మనం తీసుకున్న పాస్పోనేట్లో ఉండే కార్బన్కి. సో మనం ఫైనల్గా ప్రొడక్ట్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే మనం తీసుకున్న కార్బొనైల్ కాంపౌండ్లో ఉండే కార్బన్ ఏదైతే ఉందో అది, అలానే మనం తీసుకున్న పాస్పోనేట్లో ఉండే కార్బన్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో అది, ఆ రెండింటికి కూడా డబల్ బాండ్తో మెన్షన్ చేసి ఆల్కిన్ ఫార్మేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ రూల్ని అప్లికేషన్స్లో అప్లై చేస్తే కార్బొనైల్ కాంపౌండే కదా ఇది, ఈ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్లో కార్బన్ అలానే ఈ పక్కన మనకి పాస్పోనేట్లో పాస్పరస్కి అటాచ్ చేసిన గ్రూప్స్ ఏవైనా అవ్వచ్చు, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఆ పాస్పరస్ పక్కన ఉండే కార్బన్కి అలానే మనం తీసుకున్న ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్లో ఉండే కార్బన్కి బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అంతే. రిమైనింగ్ ఈ పార్ట్ అంతా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. మీరు మెకానిజం చూస్తే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఈ పార్ట్ అంతా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్లీ మనం డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్ ఎలా రాయొచ్చు, C7H15C, ఇంకా ఓ ఉండదు, C దేంతో బాండ్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది, ఈ కార్బన్తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది కార్బన్, రిమైనింగ్ ఈ C డబుల్ బాండ్ OMe అనేది బాండ్ అలానే ఉంటుంది. సో న్యూ ప్రొడక్ట్. డైరెక్ట్గా మనం ఈ రెండింటిని చూసుకుంటే సరిపోతుంది, ఈ కార్బన్కి అలానే ఈ కార్బన్కి డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నా అంతే, సేమ్ పాస్పోనేట్ని యూస్ చేసాం అనుకోండి సెకండ్ అప్లికేషన్లో కూడా. సో ఈ కార్బన్కి అలానే ఇక్కడ ఉండే ఈ కార్బన్కి డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది, ఇదిగోండి డబుల్ బాండ్. రిమైనింగ్ C డబుల్ బాండ్ OMe అలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే సేమ్, కానీ ఇక్కడ మనం పాస్పోనేట్ని డిఫరెంట్గా యూస్ చేసాం. సో ఈ కార్బన్కి నెక్స్ట్ అలానే ఈ కార్బన్కి డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఈ కార్బన్ ఎక్కడుందమ్మా, బెంజీన్కి ఇప్సో పొజిషన్లో ఉంది. సో ఈ కార్బన్ ఇది అలానే ఈ కార్బన్ ఇది, రెండింటికి డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అప్లికేషన్ చూస్తే, ఫోర్త్ అప్లికేషన్లో ఏముంది, మీకు రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ ఏమున్నా చూడవసరం లేదు. మనం చూడాల్సింది ఏంటి, పర్టికులర్గా కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ ఎక్కడుందో చూడాలి, ఓకేనా. ఇది కార్బొనైల్ కాదు, ఎందుకంటే CONH బాండ్ ఇది. సో CONH బాండ్ అంటే దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, మనం ఎమైడ్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు, దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఇందులో కార్బన్ ఆటమ్ ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇందులో చూస్తే కనుక పాస్పరస్ పక్కన ఉండే కార్బన్ ఆటమ్ ఇది. సో రెండింటికి బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, న్యూ డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అందుకే ఇక్కడ జరిగింది. సో స్టీరియోకెమిస్ట్రీ కూడా సేమ్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ మెన్షన్ చేసాం. ఈ రియాక్టెంట్లో ఏ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఉందో సేమ్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ, కానీ ఏంటంటే ఈ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్లో ఉండే కార్బన్కి మనం తీసుకున్న పాస్పోనేట్లో ఉండే కార్బన్కి న్యూ డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ అప్లికేషన్. ఇందులో చూస్తే మనం తీసుకున్న పాస్పోనేట్ ఏంటమ్మా, ఇది మనం తీసుకునే పాస్పోనేట్. ఫస్ట్ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ బేస్ టు ఫామ్ పాస్పోనేట్ కార్బానయన్. ఈ పాస్పోనేట్ కార్బానయన్ వచ్చేసరికి కార్బొనైల్ కాంపౌండ్తో రియాక్ట్ అవుతుందిగా. సో ఈ అప్లికేషన్లో మనం తీసుకునే కార్బొనైల్ కాంపౌండ్ ఏంటి, సైక్లోహెక్సనోన్. సో ఈ సైక్లోహెక్సనోన్ తీసుకుంటే కనుక ఈ పాస్పోనేట్లో ఉండే కార్బన్ ఇది. సో దీనికి అలానే ఇక్కడ ఉండే కార్బన్ ఏంటమ్మా ఇది. ఈ రెండింటికి న్యూ డబుల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది ఈ పొజిషన్లో. సో న్యూ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది, ఈ కార్బన్కి అటాచ్ చేసిన CO2 ఇటీ అలానే ఉంటుంది. సో బై ప్రొడక్ట్ అనేది ఏం ఫామ్ అవుతుంది, P డబుల్ బాండ్ OET O-. సో మనం ఇక్కడ బేస్ని వాడినప్పుడు ఆ బేస్లో ఉండే క్యాటయాన్ అనేది ఈ బై ప్రొడక్ట్లో ఉండే నెగిటివ్ ఛార్జ్తో పార్షియల్గా బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో మేజర్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసరికి మాత్రం ఆల్కిన్స్. స్టీరియోకెమిస్ట్రీ చూస్తే ఈ ఆల్కిన్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ విట్టిక్ హార్నర్ రియాక్షన్.